قبر کی پہلی رات، قبر کے پہلے 24 گھنٹے کے احوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں پر ایک فرشتہ متعین ہے۔ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو وہ قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ہمدان میں کسی شخص کی میت کو لوگ کاندھوں پر اٹھا کے لے جا رہے تھے کہ میں نے اسے برزخی جسم میں تابوت کے اوپر دیکھا، میرے علاوہ کوئی دوسرا اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اسے کسی بہت ہی تاریک جگہ لے جا رہے ہیں۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ خدایا مجھے نجات دے، لیکن اس کی زبان سے لفظ خدا ادا نہیں ہو رہا تھا۔ میں اسے جانتا تھا، وہ بہت ہی ستمگر حاکم تھا۔ وہ لوگوں کو التماس کر رہا تھا کہ اسے نہ لے جائیں۔ ایسے حالات اس کو پیش آئے کہ ہم اسے درک نہیں کر سکتے ہیں۔ درد بھرے لمحات اور حیرانی کا ایک عجیب عالم ہے۔ پہلی رات وہی ہے جس میں میت دفن ہوتی ہے۔ قیامت کے برخلاف برزخ میں ٹھیک اسی دنیا کی طرح دن رات ہوتے ہیں، لیکن قیامت میں سورج، چاند، دن اور رات کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ برزخ میں ابھی بھی دن رات ہے۔ قرآن کریم میں فرعونیوں کے بارے میں آیا ہے کہ صبح شام ان پر آگ برسائی جاتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آیت برزخ کے بارے میں ہے کہ صبح شام کا ذکر کیا ہے، چونکہ قیامت میں دن رات کا تصور نہیں ہے۔ برزخ میں انسان کسی دوسری دنیا سے واقف ہو جاتا ہے، نئے نئے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور پہلی رات اس عالم کی پہلی رات ہے۔ اپنے تمام تر ڈر اور خوف کے باوجود تاریک بھی ہے۔ کیا کسی میں یہ جرت ہے کہ اس تاریک قبر میں ایک رات کے لیے سو سکے؟ اب یہ شخص ایک طرف سے ایک اجنبی اور ناواقف عالم میں عجیب و غریب لوگوں سے ملاقات کے بعد چہرے انتہائی خوفناک اور ڈراؤنے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بچھڑنے کا غم جن کے ساتھ اس نے ایک زندگی گزاری ہے۔ یہ سب اسے ایک حیرانی اور پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میت کے لیے سب سے المناک گھڑی قبر کی پہلی رات ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں اسے دفن کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک اس نے اپنے آپ کو نہیں پایا ہے اور اس تنگ و تاریک جگہ میں نہیں رہنا چاہتا ہے۔ اس میں رہنے سے اسے خوف ہونے لگتا ہے۔ ہاں، اس عالم میں روح کا بدن سے کوئی تعلق نہیں، یعنی روح اب بدن کو کنٹرول نہیں کر سکتی ہے، لیکن ہمیشہ اس سے مانوس رہتی ہے۔ اسی لیے جو لوگ قبر پر آتے ہیں میت ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ان سے مانوس ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مر جاتے ہیں تو بیدار ہو جاتے ہیں۔ قبر دنیا کی آخری منزل اور آخرت کی پہلی منزل ہے۔ یہاں سے کسی بھی حال میں دنیا کی طرف پلٹنا ممکن نہیں ہے۔ مرنے کے ساتھ تمام ذمہ داریوں، نماز و روزہ اور باقی احکام الہی سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ شک و تردید کے تمام پردے ہٹ جاتے ہیں اور آخرت پر ایمان کامل ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایمان اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ ایمان اس وقت کامیابی کا ضامن بن سکتا تھا جب وہ غیب پر ایمان لے آتے، لیکن اب جب کہ کوئی چیز غیب نہیں رہی، سب حقائق عیاں ہو گئے ہیں، انسان نے اپنے ارادے کے بغیر قدرت الہی کے سامنے خود کو تسلیم کر دیا۔ ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے اعمال صالحہ میں اب اضافہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ خود اپنے لیے باقیات و صالحات چھوڑ آیا ہے یا اس کے پسماندگان اس کے لیے بھیج دیں تو آج اس کے کام آئے گا۔ جس طرح عمل صالحہ میں اضافہ ممکن نہیں ہے، اسی طرح اس کے گناہوں سے بھی کسی گناہ کے کم ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے، مگر وہ اعمال صالحہ دنیا میں چھوڑ آیا ہے جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں یا کوئی اس کے لیے استغفار کرے۔ بس قبر ہمیشہ مشکلات اور حسرت کے عذاب سے عبارت ہے۔ یقین نہ کرنے کی حسرت، ایمان نہ لانے کی حسرت، مواقع اور فرصتوں کو ضائع کرنے کی حسرت، اعمال کو ریاکاری اور دکھاوا کے لیے انجام دینے کی حسرت، اور ہزاروں حسرتیں۔ قبر کی سختیوں سے بچنے کے لیے امام صادق ہر صبح و شام یہ دعا پڑھتے تھے، خدایا میں قبر کی تنگیوں، فشار اور سختیوں کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جو ہی وہ قبر میں وارد ہوتا ہے قبر کی پہلی رات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور ان لمحات کی سختیوں کا تحمل کرنا اس کے لیے سخت ہے۔ دوسری دنیا سے واقف ہونے، سختیوں کو جھیلنے کے لیے خود کو تیار کرنے، نکیر و منکر کے سوالوں کے جواب دینے وغیرہ کے لیے پہلی رات آغاز ہے۔ اسی لیے یہ رات اس کے لیے دردناک رات ہے اور کسی کا بھی وہاں سے بھاگنا ممکن نہیں، اور اگر اسی مادی دنیا میں اس کی سختیوں اور شدائد سے متعلق اسے علم ہو جائے
तो उसी मादी दुनिया में इंसान अपने लिए निजात का रास्ता ढूंढ कर उन सख्तियों से बच सकता है और दुनिया में आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से इश्क और अकीदत की वजह से कब्र में भी उन हस्तियों को अपनी मदद के लिए बुला सकता है। अगरचे कब्र की पहली रात बहुत ही सख्त, खौफनाक और डरावनी है, लेकिन मोमिन के लिए अल्लाह के फरिश्तों, अपने नेक आमाल और आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की तशरीफ आवरी की वजह से बहुत ही आसानी हो जाएगी। बल्कि मोमिन और काफिर की पहली रात बिल्कुल अलग थलग है। मोमिन आसाइशों में और काफिर सख्तियों में होंगे। मैयत को दफन करने के बाद कब्र में मुर्दा की पहली रात को लैलतुल दहन कहते हैं। ये रात बहुत सख्त और मराहिल से भरी होती है। बदकारों के लिए वहशतनाक, जबकि मोमिनों के लिए वहशत नुमा होती है। आज एक लंबी तफसीली और मुतफिक्का हदीस पेश करेंगे जिसमें कब्र में नेक और बदकार इंसानों से सवाल जवाब और मैयत की कब्र में पहली रात का तफसीली तौर पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया है। मौत के पहले कुछ घंटे और पहले दिन रूह बरज़ुख के अलावा इस मादी बदन के साथ साथ रहती है, क्योंकि दुनिया में रूह को उस मादी बदन से उनसो मोहब्बत थी, इसलिए अब वो इस बदन पर खास तवज्जो रखती है और उसके साथ रिश्ता और राब्ता बरकरार रखना चाहती है। गुस्ल और दूसरे उमूर सरंजाम देते वक्त रूह उस बदन के साथ रहती है और उस मादी बदन को दफन करते वक्त रूह खुद को कब्र में देखती है। जो ही मैयत को कब्र में रखा जाता है उसी वक्त कब्र की पहली रात का आगाज हो जाता है और ये बहुत ही सख्त रात होती है जिसे मैयत तजर्बा करती है और उससे कोई छुटकारा नहीं है। हजरत इमाम सादिक की रिवायत को मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों की नजर में कब्र और वहाँ के पेश आने वाले तमाम अहवाल आलम बरज़ुख हैं। इस नजरिए के मुताबिक कब्र में दाखिल होना और कब्र की पहली रात मौत के आगाज से ही शुरू हो जाती है और बदन के दफन होने से कोई ताल्लुक नहीं है। अब जिन लोगों के जिस्म दफन नहीं होते, यानी आग में जल जाते हैं या पानी में गर्क हो जाते हैं, तो उनकी पहली रात कैसे गुजरेगी? इस बारे में इमाम तिबरी बयान करते हैं कि हजरत इमाम हसन अस्करी के पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि जो लोग जल जाते हैं या पानी में डूब कर मर जाते हैं और उनके जिस्म दफन नहीं किए जा सकते, तो फिर उनकी कब्र की रात कैसी होगी? आप फरमाने लगे, मरने के बाद की हालत का नाम कब्र है। चाहे मरने वाला जल जाए, दरिया में गर्क हो जाए, कोई शेर वगैरह निगल जाए, उस कब्र की कैफियत, अजाब व इनाम की कैफियत हमें नहीं बताई गई है। बस जिस कदर हमें बताया गया है, इसलिए कब्र की नेमतें या तकलीफें कैसे मिलेंगी इसके बारे में सवाल करना बेसूद है। समझने के लिए इतना काफी है कि रात में जब हम ख्वाब देखते हैं तो उसमें हम कहीं जा रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो जिस्म हमारा हमारे बिस्तर पर होता है और रूह का ताल्लुक टहलने, किसी से बातचीत करने से होता है। इसी तरह रूह जो इल्लीयीन में चली जाती है और जिस्म कब्र में रहता है, तो उन दोनों का लगाव उसी ख्वाब की तरह होता है। जिस्म कहाँ होता है वो अल्लाह ही को मालूम है। अब बात करते हैं कब्र की पहली रात कैसी होगी। हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अंसारी के जनाजे में शरीक हुए। हम जब कब्र पहुंचे तो लहद तैयार नहीं हुई थी। लहद तैयार हो रही थी कि हम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए, जो कि मैयत के सरहाने बैठे थे। हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आसमान की तरफ देखते हैं और कभी लहद के अंदर देखते हैं जो कि तैयार हो रही थी। 3 मरतबा ऐसा करने के बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैं अज़ाब कब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा मोमिन जब दुनिया की तरफ से राब्ता तोड़ के आखिरत की तरफ मुतवज्जे होता है, यानी जब उसकी मौत का वक्त आता है, तो सूरज की तरह चमकते धमकते सफेद चेहरों वाले फरिश्ते जन्नती खुशबूदार जन्नती कफन लेकर उसके पास आते हैं, हत्ता कि वो हद नजर तक उसके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि वो उसके सर के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ चल। वो रूह ऐसे निकलती है जैसे मुश्किल से पानी का कतरा बिल्कुल गैर महसूस तरीके से उसकी रूह निकाली जाती है। और जब मलकुल मौत उसकी रूह निकालते हैं तो बाकी फरिश्ते उसे आंख झपकने के बराबर भी उसे मलकुल मौत के पास नहीं रहने देते,
बल्कि उसे फौरन उसके कफन और उस खुशबू में लपेट देते हैं जो जन्नत से लाई होती है। फिर उसकी रूह को लेकर बुलंद होते हैं और फरिश्तों की जिस जमात के पास से वो गुजरते हैं तो फरिश्ते पूछते हैं कि ये कैसी खुशबू है, तो वो उसके दुनिया के नामों में से बेहतरीन नाम लेकर बताते हैं कि ये फला बिन फला की रूह है, हत्ता कि वो उसे आसमान पर ले जाते हैं और उसके लिए दरवाजे खोलने की इजाजत तलब करते हैं तो आसमानों के जो दरवाजे हैं उसके लिए खोल दिए जाते हैं। फिर हर आसमान के मकरब फरिश्ते अगले आसमान तक उस रूह को इज्जत और एहतराम के साथ लेकर जाते हैं, हत्ता कि उसे 7वें आसमान तक पहुंचा दिया जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे का नाम आमाल इल्लियीन में लिख दो। इल्लियीन और सिज्जीन ये दो मकामात हैं। ईमान वालों की रूहें जो हैं इल्लियीन में उनका नाम आमाल लिखा जाता है, और जो मुनाफिकीन हैं मुजरिम है सिज्जीन में लिखा जाता है। सूरतुल मुतफ्फिफीन आयत नंबर 83 पारा नंबर 30 के अंदर, और उसे वापस दुनिया की तरफ ले जाओ कि मैंने इन्हें इसी दुनिया में पैदा किया और इसी में इन्हें लौटाऊंगा और फिर दोबारा इसी से निकालूंगा। फिर इसकी रूह इसके जिस्म की तरफ लौटा दी जाती है, लेकिन ये लौटना दुनिया का लौटना नहीं होगा, यानी वो लौटने के बाद ये बात नहीं है कि कब्र में बैठ जाएगा। हमें नजर आएगा ये सब कुछ बरज़ुखी मामलात होंगे। आयत नंबर 42 के तहत कि नींद की हालत में भी इंसान की रूह कब्ज होती है, लेकिन उसको चुटकी काटे तो वो जाग उठता है, रूह का ताल्लुक भी रहता है। इस हालत में बिल्कुल इसी तरीके से ये मुख्तलिफ लाइफ है। बरज़ुख की फिर 2 फरिश्ते उसके आस पास आते हैं जो उसकी कब्र में उसे बिठाकर पहला सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? मन रब्बु का। वो कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? वो कहता है कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं कि वो आदमी जो तुम में मबऊस किए गए वो कौन है? तो वो कहता है वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब जब वो 3 सवालों के जवाब देता है तो फरिश्ते चौथा सवाल उससे पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता चला? इन 3 सवालों के जवाब तुम्हें कैसे आए? वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी, मैं उस किताब पर ईमान लाया और मैंने उसके हक में होने की तस्दीक की। फिर आसमान से आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो, उसे जन्नती लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाजा खोल दो। कब्र के अंदर ही जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा, वहां उसे हवा के झोंके और खुशबू भी आती होगी और हद्दे नजर उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा। खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत लिबास और बेहतरीन खुशबू वाला एक शख्स उसके पास कब्र में आएगा और कहेगा, इस चीज से खुश हो जा जो चीज तुझे खुश कर दे। ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो शख्स पूछेगा कि ऐ शख्स तू कौन है? तेरा चेहरा भलाई लाने वाला चेहरा है। वो जवाब देगा, मैं तेरा अमल सालिहा हूँ, यानी नेक आमाल एक खूबसूरत शख्स की शक्ल में उसकी कब्र में आएगा। तो फिर वो शख्स कहेगा, ए अल्लाह, ए मेरे रब, जल्दी कर, फौरन कयामत कायम फरमा दे, हत्ता कि मैं अपने अहल वयाल की तरफ चला जाऊं। यानी मोमिन कहेगा, ए अल्लाह जल्दी कयामत आए, मुझे मेरे आमाल का बदला मिले, मुझसे इंतजार नहीं होता, फौरन कयामत आ जाए। जब काफिर, मुजरिम और बदकार मुसलमान शख्स दुनिया से जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, स्याह चेहरों वाले फरिश्ते नाजिल होकर ताहद निगाह उसके पास बैठ जाते हैं। फिर मौत का फरिश्ता कहता है कि ए खबीस रूह, चल अब अल्लाह के गजब और नाराजगी की तरफ। ये सुनकर रूह छुपने की कोशिश करती है और पूरे जिस्म में फैल जाती है, तो वो मलकुल मौत इस तरह उसे खींचता है जैसे लोहे की सलाख को गीले खून में से खींचा जाता है। उसकी नसें और पट्टे टूट फूट जाते हैं। उसकी हालत ऐसे हो जाती है जैसे धुनी हुई रुई में से कांटेदार छड़ी निकालें तो रुई के गाले उस पे पेवस्त हो जाते हैं। फिर मलकुल मौत से बाकी फरिश्ते उसकी रूह को लेकर पलक झपकने के बराबर भी वहां रहने नहीं देते, हत्ता कि वो उसे बालों से बने हुए कंबल में लपेट लेते हैं और उससे जमीन के मुर्दार से निकलने वाली इंतहाई बुरी बदबू निकलती है। वो उसे लेकर ऊपर चढ़ते हैं तो वो फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरते हैं तो फरिश्तों की जमातें कहती हैं, ये कैसी खबीस रूह है? वो कहते हैं ये फला बिन फला की रूह है, और वो इसका दुनिया का इंतहाई कबीर नाम लेकर बताते हैं, हत्ता कि उसे आसमानी दुनिया तक ले जाया जाता है। उसके लिए दरवाजे खोलने के लिए दरख्वास्त की जाती है
تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت 40 پڑھی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے گا۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس خبیث روح کا نامہ اعمال سب سے نچلی کتاب سے جین میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ کھینچا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورۃ الحج کی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی روح کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ اپنے جسم میں آ کر گرتی ہے، اور دو فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ اب اس سے بھی سوال ہوتا ہے، وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو، اور بخاری میں الفاظ ہیں اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں اور تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یا جو لوگ سمجھے ہوئے تھے کتاب و سنت پر چلنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنم میں بچھونا بچھا دو اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی۔ اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور ایک قبیح چہرے والا شخص قبیح لباس میں، انتہائی بدبودار لباس میں اس کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غم زدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی۔ وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ اللہ پاک سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو، وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا تھا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔